ओम शांति 18 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे आत्मा अभिमानी होई बस भितरे भितरे अनुभव करुथाओ मु एक आत्मा देही अभिमानी हुओ ठीक भाव चार्ट रखिबा द्वारा तुमे बुद्धिमान होइजिबो तुमर बहुत फायदा हेबो। आत्मा अभिमानी होई बस भितरे भितरे अनुभव करुथाओ मु एक आत्मा देही अभिमानी हुओ ठीक भावरे चार्ट रखिबा द्वारा तुमे बुद्धिमान होइजिबो तुमर बहुत फायदा हेबो। प्रश्न बेहदर नाटक को बुझुथिबा संतान माने केउ गोटिए नियम को भल भावरे बुझी थांती? बेहदर नाटक को बुझुथिबा संतान माने केउ गोटिए नियम को भल भावरे बुझी थांती? उत्तर यह एक अविनाशी नाटक। एथिरे प्रत्येक अभिनेता को निजर अभिनय करिबा पई निजर निर्धार्य समय रे आसीबाकु ही पड़िबो। केही जदि कुहंती जे आमे सर्वदा शांति धाम रे ही रहिजिबु तेबे एहा नियम नुहे, तांको तो अभिनेता ही कुहाजिबो नाही। एही सबु बेहदर कथा बेहदर बाबा ही तुम मानंको सुनाउछन्ति। ओम शांति निजको आत्मा भावी देह अभिमान त्याग करी बस बेहदर बाबा संतान मानंको बुझाउछन्ति। जो माने अज्ञान सेही मानंको ही बुझा जाई थाए। आत्मा जानुछि जे बाबा सत कहउछन्ति मु आत्मा अज्ञान होई जाइछि, मु आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी अटे। मु आत्मा अभिमान छाड़ी देह अभिमान रे छंदी होई जाइछि, तेणु अज्ञानी हेलो ना। बाबा कहउछन्ति समस्त संतान देह अभिमान रे आसी अज्ञानी होई जाइछन्ति। पुणी तुमे बाबांक द्वारा देही अभिमानी होई बुद्धिमान होई जाउछ। केही तो होई जाइछन्ति, केही पुणी पुरुषार्थ करुछन्ति। अज्ञानी हेबारे अधाकल्प लागिछि। एही अंतिम जन्मरे पुणी बुद्धिमान हेबाकू पड़िबो। अधाकल्परू अज्ञान होई होई शतकड़ा 100 अज्ञानी होई जाइछ। देह अभिमान रे आसी ड्रामार प्लान अनुसारे तुमे तळको खसी आसीछ। एबे तुमको ज्ञान मिलिछि, तथापि भी बहुत पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। काहेकि ना पिलामानंक भितरे दैवी गुण मध्य रहिबा दरकार। पिलामाने जानिछन्ति आमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिलु, पुणी वर्तमान निर्गुण होई जाइछु, कौनसी भी गुण नाही। तुममानंक भितरे भी पुरुषार्थर क्रम अनुसारे एही खेल को बुझुछन्ति। बुझु बुझु मध्य केते वर्ष होई गलानी, तथापि भी नुआ नुआ माने भल बुद्धिमान होई जाउछन्ति। अन्य मानंको मध्य बुद्धिमान करिबा पई पुरुषार्थ करुछन्ति। केही तो बिल्कुल बुझु ही नाहंती, अज्ञानी को अज्ञानी होई रहिछन्ति। बाबा आसीछन्ति बुद्धिमान करिबाकू। पिलामाने बुझुछन्ति जे माया जोगु आमे बुद्धिहीन होई जाइछु। आमे पूज्य थिबा समय रे बुद्धिमान थिलु, पुणी आमे ही पूजारी होई बुद्धिहीन होई जाइछु। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाइछि। एहा विषय रे दुनिया रे काहाकू हेले जणा नाही। एही लक्ष्मी नारायण केते बुद्धिमान थिले, राजत्व करुथिले। बाबा कहउछन्ति तत्वतम अर्थात तुमे ही सेही। तुमे मध्य निज पई एही परि भाव। एहा बहुत बुझिबार कथा अटे। एहाकू बाबांक बिना केही हेले बुझाई पारिबे नाही। एबे अनुभव हेउछि जे बाबा ही उच्चरू उच्च बुद्धिमानरू बुद्धिमान अटंती। प्रथमतः ज्ञानर सागर अटंती, पुणी समस्तंकर सद्गतिदाता मध्य अटंती, पतित पावन मध्य अटंती। एहा जनंकर ही महिमा अटे। एते श्रेष्ठरू श्रेष्ठ बाबा आसी किपरि संतान बोली कही भल भावरे बुझाउछन्ति। पिलामाने एबे तुमको पवित्र हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई बाबा एकमात्र औषध देउछन्ति। कहउछन्ति जोग द्वारा तुमे भविष्यत 21 जन्म पई निरोगी होइजिबो। तुमर सबु रोग दुख समाप्त होइजिबो।
ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାକୁ ଏକମାତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟରୀ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ହିଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ସେହିଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶରୀର ନାହିଁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହି ବେହଦର କଥା ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଆଦି ସବୁ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହା କିପରି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ହଠଯୋଗର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କର ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କିପରି ପୂଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ପୂଜାରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି। ପାବନକୁ ପୂଜ୍ୟ, ପତିତକୁ ପୂଜାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛୁ ସେତିକି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। କେହି ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ। ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ କହୁଛ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ମୋତେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। 84 ଜନ୍ମ ହିସାବ ରହିଛି ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟାମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ପାପୀ କପଟୀ ଅଟୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା କାମ ବିକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତଜିତ୍ ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତମୋପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାକି କାହାର କର୍ମ ଭୋଗିବାର ହିସାବ କିତାବ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଥିଲି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଲି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଆଖି ହିଁ ଖୋଲିଗଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଆମର ତ ଆଖି ହିଁ ଖୋଲିଗଲା। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତ ଖୋଲୁଛି ନା। ତୁମେ କହିବ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଯାଇଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବି ବସିଛୁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମନ ଭିତରେ ଏହି କଥା ଘୋଷି ଚାଲ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇକରି ବସ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଛ। କୌଣସି ବି କଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତି ହାୟ ରାମ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ରାମ କିଏ ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକତ୍ର ହେଉଛି। କେବଳ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। ଶିବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶିବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଲେ? ଲୌକିକ ପରଲୌକିକ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ପିତା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତି ହେଉଛି। ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଛୁଟିଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏହି ବତୀ ଆଦି ଜଳାଇଲେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜଳାଉଛ। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାରେ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାବା ସିଧାସଳଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟତାର ସହିତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟତାର ସହିତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। 2ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଣ୍ଟା ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଣ୍ଟା ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବରଦାନ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା
ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଭବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଆଧାର ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ। କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୂରତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁଣ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ମୂରତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଆତ୍ମାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆତ୍ମାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବସି ଯଦି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତେବେ ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର ସାହାରାର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଗୁଣର ସାଗର, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସାଗରର ଉପରେ ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସତେଜତାର ଅନୁଭବ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଗରର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯଦି ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏହା ଜ୍ଞାନ ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମତ ଓ ସଂସ୍କାର ନିଜ ନିଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ରାଜବଂଶରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଯୋଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ବି ମୁକ୍ତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ। ଅଜପା ଜପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ଅଜପା ଜପ କରିଚାଲ, ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଜପା ଜପ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନିଜର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି କାୟମ ରଖିବା। ଏହି ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଜପା ଜପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ମୁଖରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ମନରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏହା ତ ନିରନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମୁଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହୁଁ, ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଏହା ହିଁ ଅଜପା ଜପ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଏକ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଜପା ଜପ, ଯାହାକୁ ଜପିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଇବା, ପିଇବା ବା ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ତ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ନିରନ୍ତର ରହିପାରିବ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଯେପରି ସନ୍ତାନ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫଟୋଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଆସିବା କ୍ଷଣି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଚାର, ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଗୁଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ତର୍ମନରୁ ନିଜର କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଏକ ସତ୍ୟ ପରଲୌକିକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ। ସେହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ
କର୍ମାତୀତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତିକୁ ହିଁ ଅଜପ ଜପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।